काऊ भाई मो मा भौणी घर को जीवी से पाख जंगल रे रुहे सेठाकू तुम ऑटोरे गली तुमे केते टंका नेब तो भौणी घर बहुत दूर सेठाकू गली मु 2000 टंका नेबी एते टंका नेब हेले काऊ भाई मो भौणी घर एते भी दूर नुह मो पाखरे भी 2000 टंका नाही 1000 टंका अछि सेतिकी नहीं मते मो भौणी घरे पहुंचाई देई थाओ मु कहली ना मु 2000 टंका रु कम नेबिनी तो पाखरे जदि 2000 टंका नाही तू उड़ी उड़ी तो भौणी घर को चली जा मु तते मो ऑटो रे नहीं पारिबिनी मो पाखरे एते जिनिस थिबारु मो उड़ी उड़ी मो भौणी घर को जाई पारिबिनी सेति पई तो मो ऑटो पाखको आसीतिली ए जंगल रे आ काहा पाखरे भी ऑटो नाही केवल तुम पाखरे ऑटो अछि बोली तुमे एते गर्व करूछ काऊ भाई देखिब ए गर्व तुमर बेसी दिन रहिबनी एमिति कही मिटू सेठारु चली गला काऊ थिला बहुत लोभी से चढ़ई मानकू ता ऑटो रे नेबा आनिबा करूतिला ता बदल रे से तांकोठो अनेक टंका नेउतिला एही परी गोटे दिन मामा मते ऑटो भड़ा टंका दियो मु स्कूल जीबी अरे अरे तो स्कूल समय ही गलानी अरे ह मु एबे टंका आनी दउची तापरे माँ चढ़ई ता झियो को ऑटो भड़ा टंका देला से टंका नहीं से ता सांग पाखु गला सांग सांग आसे शीघ्र स्कूल को जीबा डेरी हेले सार हमको पिटिबे हाँ सांग मु आसी गली चाले पे काऊ अंकल का पाखो को जीबा काऊ अंकल को ऑटो रे गले आमे खूब शीघ्र स्कूल ले पहुंची जीबा सेमिति हेले सार हमको आउ पिटिबेनी काऊ अंकल आमे आसी गलो हमको शीघ्र स्कूल ले पहुंची दियो आज डेरी हेलानी अच्छा अच्छा तमे माने ऑटो रे बस मु किछि समय आराम करि सारे तापरे तम मानकु नै स्कूल रे छाड़ी देबी ना ना काऊ अंकल हमको नहीं आको स्कूल ले छाड़ी दियो तापरे तुमे आराम करिबो डेरी हेले सार हमको पिटिबे तम मानक डेरी हेला तो मोर कोन गला ऑटो मोर मु मो इच्छा रे ऑटो चलेबी तमे माने अपेक्षा करिबो तो करो नहले एठू चली जाओ मु आराम न कला जाए ऑटो चलेबिनी सांग एबे कोन करिबा काऊ अंकल अनेक डेरी नहीं हमको स्कूल ले छाड़ीबे ताठो भले हेबो आमे उड़ी उड़ी स्कूल को पळेबा हेले सांग एते दूर को कोन आमे उड़ी उड़ी जाई परिबा एबे तो आउ किछि रास्ता भी नाही हो चल आमे जीबा ए तमे दुई जण सेठी छिडा हुआ आजी फोणी डेरी करी क्लास को आसिलो आग पनिशमेंट पाइसार तापर जे सीट रे बसिबो जाओ एबे सीट रे जाय बस आउ जदी दिने डेरी करी आसीबो एमिति मारो खाइबो दुई छुआ आउ किछि भी न कही क्लास रे बसिले स्कूल छुट्टी हेला परे से माने घर को फेरुतिले तांको थका लागिबारु से माने को डाणिबो गछ तळे बसी आराम कले सांग भारी थका लागुची किछि समय एठी आराम करिबा तापर एठु जिबा हाँ सांग तू ठीक कहिलु सार को माडो खाइला पर तो देह आहुरी बथा करूची काऊ अंकल बहुत खराब से जदी ठीक समय रे हमको स्कूल रे पहुंचाई देई थांते आज हमर एमिति अवस्था हेई नथांता हाँ से अलसुआ काऊ अंकल केबे भी हमको ठीक समय रे स्कूल पहुंचाई देबेनी हमको सब दिन एमिति ही स्कूल जीवा को पड़िबो एमिति किछि समय कथा हेला परे से माने निज निज घर को फेरी गले परदिन सकाळे काऊ चा पिउथिला सेही समय रे काऊ भाई शीघ्र मो सांगरे आस मो घर को जीबा मो मां को देह बहुत खराब तुम ऑटो रे नहीं मो मां को हॉस्पिटल जीबा अरे मीनू टिके रह मु आग चा पिसारे तापरे तो सांगरे जीबी काऊ भाई टिके शीघ्र पियो मो मां बेहोश हो जाइचंती हमको शीघ्र हॉस्पिटल जीबा को हेबो काऊ चा पी सारिला परे से माने शीघ्र मीनूर घर को गले आ मीनूर मां को धरी हॉस्पिटल बाहरी गले रास्ता रे काऊ भाई टिके शीघ्र शीघ्र गाड़ी चलाओ मो मां किछि भी कथा कहू नाहंती ए एमिति पार्टी काहेकि करूचु एइटा मो ऑटो मोर जेमिति इच्छा हेबो मु सेमिति ऑटो चलेबी मो पार्टी केते बे कली काऊ भाई मु केवल शीघ्र हॉस्पिटल पहुंचबा को चाहूतिली तो कथारे जदि मु शीघ्र शीघ्र ऑटो चलेबी मो ऑटो रो एक्सीडेंट हेई जिवो
ତୁ ତ ମାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲା। ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ଏମିତି କୁହନି। ମୁଁ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବି? ଦୟାକରି ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତ ମାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ତୋ ମାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେ ଯଦି ମୋ ଅଟୋରେ ମରିଯାଏ ମୋ ଅଟୋ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅଟୋରେ ନେଇ ପାରିବିନି। ଏମିତି ରାଗି କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କାହାର ବି ଅଟୋ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ କଣ ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ଏମିତି କହି କହି ମିନୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ପରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି? ଏତେ ଛୋଟ ମଣିଷ ବି ଥାନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୁଁ ପରୀ। ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ମୋ ଘର। ଏଠି ହେଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତୁମକୁ ଏକ ଅଟୋ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଏଇ ଅଟୋ ହେଉଛି ଯାଦୁର ଅଟୋ। ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ତାକୁ ଯୋଉଠିକି କହିବ ସେ ତୁମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପରୀ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖେ ଦେଖେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରବାଲା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଟୋ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ କେବେ ଡେରି ହୁଅନ୍ତାନି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ପରବାଲା ଅଟୋ। ଏ ଅଟୋ ତ ଏଠି ନଥିଲା। ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏ ଅଟୋ ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ମାନେ ଏ ଅଟୋରେ ବସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ଛୋଟ ପରୀ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇଦେଲା। 2 ଛୁଆ ପରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦିଅ, ଯାହାର ବି ଅଟୋ ଦରକାର ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟୋ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପରୀ, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଯାଦୁର ଅଟୋରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଯାଦୁର ଅଟୋ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କାଉର ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କଥା କଣ, ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୋ ଘରକୁ କେହି ବି ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଏ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଆସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ଯୋଉଠିକି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କାଉ ତା ଅଟୋ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ପର ଥିବା ଯାଦୁର ଅଟୋରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କାଉ ଭାଇ, କଣ ଦେଖୁଛ? ଏତେ ସାରା ଅଟୋ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଭାବୁଛ? ଏ ସବୁ ଅଟୋ ଆମେ ପରୀ ପାଖରୁ ପାଇଛୁ। ପରୀ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି, ନହେଲେ କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ତୁମ ଅଟୋରେ ବସିବେନି। ନିଜ ଅଟୋ ନେଇ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଘୁରି ବୁଲ, ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ଭଳି ଏକ ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ହଁ ଠିକ କଥା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ଭଳି ଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚମ୍ପା ନାମରେ ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ଚମ୍ପା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସକାଳେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଦିନ ବେଳେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ଚାଟ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ଖଟା ଗୁପଚୁପ। ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଜେଜେମା ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆରେ ଚମ୍ପା, ସବୁବେଳେ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନି, ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଜେଜେମା, ମୋର କିଛି ହେବନି। ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଚମ୍ପାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି
ତାର ଜେଜେମା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେନି। ଚମ୍ପାର ବାପା ମା ନଥିଲେ, ତାର ଜେଜେମା ହିଁ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଚମ୍ପାର ଜେଜେମା ତାକୁ ଜମା ବି ରାଗୁ ନଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଚମ୍ପା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆରେ କାକା, 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଜମା 10ଟା ହିଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ତ ତମ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ନା। ତୁ ସବୁଦିନ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଏ। ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ କେମିତି ଦେବି କହିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା? ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବନି ତ? ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବିନି। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ ଆଗ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗାରାଗି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଆନି, ଚାଲେ ଘରକୁ। ମୋର ପେଟ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି। ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋ ପେଟ ଭିତରଟା। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ମୋ ପେଟ, ଓଃ, ମୋ ପେଟ କେତେ କାଟୁଛି। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଆନି, ହେଲେ ତୁ ତମ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନୁ। ଆରେ ଧର ଧର, ମୋ ଚମ୍ପାକୁ ଟିକେ ଧର, ତାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଓଃ, କେବେ ଯେ ପେଟ ବଥା ଭଲ ହେବ? ଭାରି ବଥା କରୁଛି। ଚମ୍ପା, ଏଇ ମେଡିସିନ ନେ, ଖାଇଦେ। ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପେଟ ବଥା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେମା, ମତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ଓଃ, କି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଚମ୍ପାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ସେ ପାଲଟି ଗଲା ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ପିଶାଚି। ମା, ମୋର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ହଉ, ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା। ଶୁଣୁ, ଫେରିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିଦେବୁ। ମୋର ବି ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ସୁଇଟି ଗଲା ଗୁପଚୁପ୍ କିଣିବାକୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ୍ କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସୁଇଟି କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଚମ୍ପା ପିଶାଚି ଚାଲି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବାରୁ ସୁଇଟି ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି। କିରେ ଝିଅ, ତୁ ତ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଯାଉଛି। ତୋ ମା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁପଚୁପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ମତେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେ, ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ସୁଇଟି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା, ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ତାର ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ଭୟରେ ସୁଇଟି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମା, ତୁମେ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲ କି ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ? ନା ତ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପଠେଇନି। କ'ଣ ହେଲା କି? ମା, ଜାଣିଛ, ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋଠୁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଲୋ ସୁଇଟିର ମା, ତୁ କାହିଁକି ତ ଝିଅକୁ ସେ ବରଗଛ ରାସ୍ତାରେ ପଠଉଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଚମ୍ପା ଯେବେଠୁ ମଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେହି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଘରକୁ ଆଣି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଶୁଣି ସୁଇଟି ଆଉ ତାର ମା ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ପରଦିନ ସୁଇଟି ତାର ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ, ଗୁପଚୁପ୍ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା? ସତରେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ, ତୁମ ଗୁପଚୁପ୍ କାହିଁକି ନେଲୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଗୁପଚୁପ୍ ନେବି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଲେଖା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେବି କି? 10ଟା କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଆମକୁ 5ଟା ହିଁ ଦେଲ। ହଁ, ମତେ ବି 5ଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ବି ଗଣିଛି। ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଗଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ। ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିରେ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ୀମା ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣି 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି, ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 5ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ହଉ ମତେ ବି 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ଶୁଣୁ, ଗଣି ଗଣିକି ହିଁ ଦେବୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଲା। ଯେମିତି ତା ଗୁପଚୁପ ନେବା ପାଇଁ ପିଶାଚି ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କାମ ତୋର। ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବୋତଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ତତେ ପାଇଲେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚିକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ନା, ମତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରନି, ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବିନି, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ଆରେ, ଏ କି ସର୍ବନାଶ! ମୋର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସେ ପିଶାଚି ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା? ସେ ପିଶାଚିଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ରହ ରହ ପିଶାଚି, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ହା ହା ହା, ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମଜା କରି ସାରା ଦିନ ବସି ବସି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏମିତି ଧରି ହେବନି, ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀମା କିଛି କର, ସେ ପିଶାଚି ନହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଧରିବି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବି। ପିଶାଚି ତାର ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ରହି ନପାରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲା। ସେଇ ଗୁପଚୁପ ବାସ୍ନାରେ ପିଶାଚି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାବା, କେତେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ! ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୁପଚୁପକୁ ଖାଇବି। ମୋ ଦାନ୍ତ! ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କଣ ମିଶେଇଛ? ମୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ପିଶାଚି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବନି। ଏବେ ଆଉ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି କରିବନି। ଯାଅ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।